Good morning and welcome to Business Mantra Talk Show presented by the Senate Business Center. I am Vikrant Vartak for those who don't know me. Thanks to all of you for your time and participation. My apologies that my introduction is in English. I'm more comfortable in English. Though the interview would be in Marathi completely. I'll narrate with a small incident which happened with me. In last December, I was returning from Chennai. I was on board an Indigo flight from Chennai to Pune. While landing, the announcer started making those typical announcements. The end of the announcement delighted me. She said, once you are in Pune, do not forget to enjoy your favorite South Indian dishes in Pune's renowned restaurant, Hotel Vaishali. Later, given a suspicious mind, a thought struck me that possibly this could be a paid advertisement. So I happened to know Mr. Sadiq Sheikh, who heads sales in Indigo in Pune. So I checked with Mr. Sadiq, and he informed me that no, none of these advertisements are paid ones. What they do is they pick up one of the iconic brands from that city and they use it in the announcement to provide a local feel. So friends, today we are fortunate to have an iconic entrepreneur who has created this iconic brand, Mr. Jagannath Shetty. Another unique thing, Mr. Shetty is addressing such a forum after 15 years. It's quite a unique opportunity for all of us. And let's all thank Mr. Shetty for accepting an invite. A few words about the organization which successfully brought this iconic entrepreneur to all of us. About Business Mantra. So Business Mantra is a CEO peer group started in year 2008 by Parag. We run various initiatives which foster entrepreneurship. Business Mantra Talk Show being our flagship activity. Talk Show is a monthly event, and our last few talk shows were with Mr. Kesari Patil and Jhelam Chaubar of Kesari Tours, Bharat Patak of Wealth Managers, Mr. Pradeep Marathi of Cotton King, Mr. Narendra Bharati of Seed Infotech, Dr. Jayant Abhyankar of Shalindhar Pharmaceutical, and we began our talk show with none other than Sanjay Deshpande of Sanjeevani Group. Let me also thank Sanjay for getting us connected with Mr. Shetty and ensuring that this talk show happens. Sanjay knows Mr. Shetty for quite some time. How many years? At least 15 years. At least 15 years he knows and is extremely close to Mr. Shetty. So I think he made something possible which in Pune nobody else could, of getting Mr. Shetty on this dais. Also, as per our convention, I wish to acknowledge presence of a few individuals here, a few entrepreneurs who work in the F&B space. So let me start with Prasad Pandit and his partner Subodh. They manage a couple of restaurants. So some of them might be known to you. Saffron on Shastri Road. Then recently started Maurya on DP Road. ROFL on MC Road. And we also have Hemant Hirlekar. He is into catering business. Okay, I think he's outside. So anybody else from F&B space? Someone in restaurant team, catering, or anyone else? Okay. And in every sense, the rest of the audience is as much connected with F&B. We all are Vaishali customers. Last month, I had announced that Business Mantra has tied up with Deyasra Foundation. A small note on Deyasra. We have Mr. Rajendra Ergade from Deyasra attending this event. Deyasra is a Section 25 company started by Mr. Anand Deshpande of Persistent Systems. It is a not-for-profit organization formed to contribute to social welfare by enabling entrepreneurship and creating employment opportunities. Deyasra's target is to generate 1 lakh jobs in the next 5 years by facilitating creation of 25,000 enterprises
grouped into 250 business types. The Asra Foundation publishes a monthly journal called Yashasvi Udyojak. Starting with the last talk show, our talk shows are getting covered in Yashasvi Udyojak. So going forward, every talk show will get covered in Yashasvi Udyojak. So they have a reporter from Yashasvi Udyojak who is sitting here and a separate photographer. We have a strongly star-studded dais today, and I would say interestingly, 3 stars and 1 stargazer. So a small introductory note on Mr. Jagannath Shetty was born on 8th October 1932 in a small village in the Udupi district of Karnataka. He had a tough childhood, assisting the family in farming activities along with his school education. Family circumstances forced him to give up education at an early age of 13 to move to Kalyan to work in a restaurant on a paltry salary of ₹3 per month. After struggling in the job for 4 years at various places in and around Bombay, he moved to Pune in 1949 at the age of 17 to join his uncle's restaurant business. With rigorous hard work, long hours of duty and single-minded devotion, he ensured success and popularity of the restaurant then called Cafe Madras, which is present in Rupali. Later in the same year, he started our iconic restaurant, or rather I would say Pune's identity, Hotel Vaishali, which started in the name of Madras Health Home. In the year 1976, he started Amrapali to cater to North Indian taste. This built the immensely popular trinity Vaishali, Rupali and Amrapali. As an entrepreneur, he has won a number of awards. Times Food Award for the Best South Indian Food in years 2008, 10 and 11. Quality Award from Entrepreneurs International in 2003. Cleanest Kitchen Award from PMC continuously for 10 years till it was discontinued in 1986. Mr. Shetty is a true philanthropist and makes immense social contribution through 3 charitable trusts run by him. He has made significant contributions to organizations like Suposh, Karnataka Health Institute, Maharshi Karve's Tri Shikshan Sanstha and many others. As a philanthropist, he has been conferred with Pune's most prestigious award, Punya Bhushan Puraskar in the year 2000, the Gunduraj Shetty Gold Medal for being considered as the best social worker in the year 1992, Udyam Gaurav Puraskar in the year 2007. You would love this. Mr. Jagannath Shetty is an ardent golfer and is a familiar face on Pune Club Golf Course. He had the honor of becoming the captain of Pune Golf Club in the year 97-98. He had instituted Vaishali Cup for amateur golfers. Our second guest is Mr. Dayanand Shetty. If Mr. Jagannath Shetty is Don Corleone, in Sanjay's words, Daya is Michael Corleone. You would have seen Daya often in Vaishali restaurant when we are eagerly hunting for a space there. So, Daya, can I share your mobile number with the audience here? And you can issue some gold card or something to all of us so that we get priority sitting. Our host, Mr. Sanjay Deshpande, himself is a celebrity. He is a partner in a leading construction house called Sanjeevani Developers. Sanjay started his career with DSK Group of Companies in 1990. He made brisk progress in DSK Group to become its joint managing director in just over 1.5 decades. In 2005, Sanjay started his own brainchild called Sanjeevani Developers from scratch. Sanjeevani is only a part of Sanjay's identity. Sanjay has authored a book called Shades of Grey and Green, and is a regular columnist with Sakar, Lok Sabha and other leading dailies. He is a regular blogger and writes his blog called Vision of Life in 2009. Since 2009. He is a coveted speaker at many prestigious forums and is one of Pune's most celebrated environmentalists. Before I hand over the reins to Sanjay, a few ground rules. So I would request everyone to switch off their cell phones. One, kindly reserve your questions to the end. Also, we would request everyone that no one should interrupt the session while it is in flow, unless the interviewer or the guest wants to. Third, most important announcement, we are here to learn from the experience and wisdom of our guest. So we would request that we do not sell or market anything to the guest, and also we do not solicit any sponsorship.
With that, over to Sanjay. नमस्कार. सर्वप्रथम थँक्यू विक्रांत आणि ऑल सिनेट टॉक शो यांनी तिसरी वेळ माझी या स्टेजवर बसायची. एक पहिल्यांदा स्वतःचा इंटरव्ह्यू म्हणून, दुसऱ्यांदा मागच्या वेळेस जसं आपण ते काही लोक होते केसरी काका आले होते, आणि पुढे इज व्हेरी स्पेशल जगन्नाथ काकांना जगन्नाथ शेठ म्हणून ओळखत असले तरी माझ्या दृष्टीने काकादर अँड रादर इज रिअल गॉडफादर टू मी इन मेनी टर्म्स. काही किस्से सांगायचे तर आमची मैत्री कशी आहे हा गोष्ट वेगळी, पण काकांकडनं मी खूप काही शिकलेलो आहे. आणि वेन विक्रांत आणि मायसेल्फ वर डिस्कसिंग की जेव्हा आम्ही टॉक शो विषयी बोलतो किंवा काय करतो, नो बेटर दॅन जगन्नाथ काका इथे गेस्ट म्हणून आपल्याला येणं आवश्यक आहे. याचं कारण मीच माझ्या वाटचालीत एवढं काकांकडनं शिकलो आहे. म्हणजे वैशालीचं कसं म्हणतात की पडद्याच्या मागची बाजू आपल्याला दिसताना वैशाली, रुपाली, आम्रपाली हा एक सक्सेसफुल ब्रँड म्हणून दिसतो. आपण काही वेळा तिथल्या गर्दीला शिवाय घातल्यात, आपल्याला जागा मिळत नाही म्हणून. ॲट द सेम टाइम त्यात आपल्याला एक कुतूहल असतं की कसं काय हा सगळं एवढं पॉप्युलरिटी कशी मिळाली. तर त्याच्या मागचं एका माणसाचा जो आज जगन्नाथ शेठ आहे जगाच्या दृष्टीने, पण 60-70 आज जगन्नाथांचं वय 84 आहे. आणि कुठे त्यांच्या चेहऱ्यावर वय रिफ्लेक्ट होत नाही, त्यांच्या डोळ्यामध्ये काकाला तेच म्हटलं, तुझ्याकडे बघून 84 म्हटलं तर आम्हीच म्हातारे वाटतो म्हटलं तुझ्याकडे. आत्ताच आमचे डोळे असे निस्तेज वाटायला लागले, तुझे डोळे अजून सुद्धा एवढे चमकतात आहेत. दॅट इज समथिंग एजिंग इज. तर हे करण्यामागे त्यांचं, मी तर बऱ्याच वेळा त्यांच्या काही किस्से एका अशा सरळ स्टोरी फॉर्ममध्ये नाही, पण बऱ्याच वेळा वेगवेगळ्या प्रकारातनं मला वैशाली रुपाली कळत गेलं. नुसतं वैशाली रुपाली कळत नाही गेलं तर जगन्नाथ शेठ नावाचा माणूस काय हे कळत गेलं. त्याचबरोबरीने हा प्रवास त्यांनी कसा केला हे कळत गेलं. आणि मी पण खूप काही शिकलो. असं म्हणतात की आपल्या मनातली जी म्हण आहे की पुढच्या स्टेज मागचा शहाणा, तर आज या टॉक शो निमित्ताने आपण काय शिकू शकतो. तर 13 वर्षाच्या एका मुलाने उडपी किंवा भटकळ सारख्या आंदोलन ठिकाणून मराठी येत नसताना महाराष्ट्रामध्ये आल्यानंतर आज 84 वर्षापर्यंतचा जगन्नाथ शेठ होण्याचा प्रवास कसा पूर्ण केला, त्यात किती ठेचा खाल्ल्या, त्या ठेचा आपल्याला ऐकण्यात जास्ती इंटरेस्ट आहे, कारण त्याच्यातनं आपण घडणार आहे. तर मी सहज विक्रांतला म्हटलं की आपण बोलवायचं का काकाला, म्हणजे डू रिस्पेक्ट काकांना न विचारताच आम्ही डिसिजन घेतला होता की आपण काकांना बोलवायचं म्हणून. ते येणार किंवा नाही येणार हे पुढची गोष्ट होती, पण काकांचं प्रेम आहे. आणि जेव्हा त्यांना सांगितलं की आम्हाला एक प्रवास समजून घ्यायचा या लोकांना आणि त्यातनं आम्ही शिकू, तर काका मला वाटतं त्याच्यावरही आपलं बोलणं होतं की विक्रांत म्हणला होता की इतक्या फास्टेस्ट कुठलीच मिटिंग झाली नव्हती, 2 मिनिटात काकाने म्हटलं येतो, संपला विषय. सो दिस इज द वे, दिस इज द वे ही वर्क्स, की जास्ती वेळ न लावता. आता माझ्या स्वतःचा वैशालीचा जसं दया इथे आहे, आता दयाचं पण सांगतो म्हणजे का मायकेल कॉर्डनची उपमा दिली. दयानी 32 वर्षापूर्वी वैशाली जॉईन केला आणि टेबल पुसणारा मुलगा म्हणून दयानी वैशाली जॉईन केला. तो काकांच्या बरोबरीने खांद्याला खांदा लावून इथे आहे. आणि नॉट ओनली दॅट, त्यांनी काकांना तरी त्यांचं शिक्षण घरच्या प्रॉब्लेमवर पूर्ण करता आलं. दयानी BMCC स्वतःचं पूर्ण शिक्षण पूर्ण केलं. ह्या दया सक्सेसफुली ते सांभाळत आहे. तर त्यालाही बोलवण्याचं कारण मेन हेच होतं की आता प्रॅक्टिकली एक जवळपास 60 वर्ष ते आतापर्यंतचं जवळपास एक 60-65 वर्षाचा ट्रॅव्हल आहे. ते करताना दयाने पण चेंज होताना वेगळ्या अँगल बंद वैशाली करून दिला, ते पण समजून घेण्यात आपल्याला इंटरेस्ट आहे. तर दुसरं एक महत्वाचं की इथे काही फॉर्मॅलिटी नाही का, म्हणजे तुम्ही जर बघितलं तर दिस इज लाईक अ फॅमिली, बिझनेस फॅमिली ज्याला आपण म्हणतो तसं गेट टुगेदर आहे. कारण काकांना थोडं ऑकवर्ड होतं की मी काय बोलतो, म्हटलं काका असं समज की सगळे लोक वैशाली तुला जागा मागतात सीट द्या. एवढं कॅज्युअल ठेवलं तर चालेल. आणि वॉट आय फील की आपण नेहमी तसं म्हटलं तसं कुठलंही फ्लो ब्रेकचं हे कॉल करू नका. एखादा प्रश्न ड्युरिंग आमच्या गप्पांमध्ये असं वाटलं, दिस इज नॉट इंटरव्ह्यू, दिस इज अ गप्पा, यू कॅन टेक लाईक दॅट.
तर एखाद्याला त्या अनुषंगाने एखादा प्रश्न किंवा क्युरिओसिटी वाटली तर जरूर फक्त हात वर करून जरी मला सांगितलं तर यू लाईक टू एंटरटेन. कारण आपल्याला प्रत्येकालाच क्युरिओसिटी आहे किंवा बऱ्याचशा गोष्टी मला सुद्धा माहित नाही. सो या आपल्या गप्पांना कुठलंही फॉर्मल रूप न देता आय विल स्टार्ट की काका जसं मी म्हटलं की बऱ्याचशा लोकांना तुझा जो प्रवास आहे तो आज जगन्नाथ शेठ मर्सिडीजमध्ये होता पुन्हा सगळ्यांना दिसतात, पण कधी काळी जगन्नाथ शेठचा प्रवास जो उडपीमधनं सुरू झाला त्याच्याविषयी जर खूप कमी लोकांना माहिती आहे. म्हणजे तू पुण्यात किती वर्ष आला हे सुद्धा माहित नाही किती लोकांना, की वैशाली माहिती आहे लोकांना. तर त्याच्याविषयी जर सुरुवात सांगितली की उडपीमधनं तुझा पुण्यापर्यंतचा प्रवास कसा होता? नमस्कार. मी जगन्नाथ शेट्टी माहिती आहे माहित थोडा मी शाळा सोडून माझ्या आजी आणि वडील, आजी आणि वडील म्हणले की ते काय नव्हतं आमच्या तेव्हा आजी आणि माझ्या वडील म्हटले की आता मी लहान होतो तेव्हा ते सगळं जातात थोडा माहिती तुमचं माहिती त्याला द्या. तू जर बाहेर तेव्हा ते लोकांना तेच माहिती होतं, तेच माहिती होतं. बॉम्बे आणि पुणे जे लोक आमच्या गावांना येतात ते सगळं दोनच हे होतं, पण तिथं पुणे कमी होतं बॉम्बे. तर मला म्हणले की तू जा आता बॉम्बेला. मी लहान होतो त्यावेळेला पण मला काय कळत नव्हतं काय. मग मी म्हटलं ठीक आहे, माझी आजी आणि वडील म्हणतात तर जायला पाहिजे. काहीतरी प्रॉब्लेम नक्की आहे आम्हाला घरात. काय पहिलं शेती अगदी छोटी एक शेती होती. तर मी तयार झालो. पण आमच्या गावाला एक आमच्या घरा शेजारी एक शेती होतं, त्यात थोडं हे लांब जायला म्हणजे प्रवास कसा झाला तिथे प्रवास निघायची मी तयारी केला. आणि तिथून रेल्वे स्टेशन हरिहरला आमच्या गावांना तिथे यायला 7 बसेस चेंज करावं लागतं. तेव्हा मी अगदी म्हणजे तब्येतसुद्धा माझ्या इतका चांगला नव्हता, अगदी बारीक होतं मी. तर तसं मला खूप त्रास व्हायला लागला. ते बसेस चेंज करून तो माणूस कसं तरी हातात असं बोलून तो बसच्या हात टाकायचा मुलगासारखं आलो ते हरिहर परत. आणि हरिहरला ट्रेन आम्हाला थोडं उशीर होतो. तर आम्ही तिथे आपला प्लॅटफॉर्मवर झोपलो मी. ताप येत होतो मला. मग ते आत घुसलो होतो तर बसायची सोडून ते उगारायला सुद्धा जागा नाही. पुढे असंच हे करायचं, काय सीट नाही, रिझर्वेशन नाही, काय नाही. तर तो माणूस जरा बरा होता माझ्याबरोबर राहिला. तो म्हणला आजारी आहे थोडं बसायला. नाही आजारी सगळं आजारीच आहे ते बसायला पुढे जागा. ते आम्ही सगळं झोपायला पाहिजे, आम्ही सुद्धा बसून राहिलो म्हणून. तर ठीक आहे म्हणून ठीक आहे मी खाली बसतो, त्यांच्या पायाखाली बसतो. तर मला ताण पडायला लागला, खूप जोरात ताण. तर पाणी नव्हतं आमच्याकडे. तर माणूस त्याचे हे असत शॉक आहे असा छोटा, तो बाहेर जाऊन ते भिजून आणला आणि मला आडवं झोपवलं त्यांच्या पायाखाली. ते बाकीचे लोक बसलेले त्यांच्या पायाखाली आणि ते टावेलमधून माझ्या तोंडाला पाणी पिळलं. कसं तरी करून आम्ही कल्याणपर्यंत आलो. कल्याणला माझे मामा होते, ते एका हॉटेलमध्ये मॅनेजर म्हणून. तेव्हा ते जास्ती मला म्हणजे माझ्या भाचा आला तर ते काहीतरी करायला पाहिजे असं काही इतकं हे नाही केलं. पण आठाने घेऊन दिला मला. ते समोर जाऊन 2 लस्सी पिऊन ये. मग ते गेलो 2 लस्सी पिऊन आलो
आणि झोपायला वरती पोटमाळलं होतं तिथे. मी तिथे जाऊन झोपलो. मला एक त्या रात्री आणि दुसऱ्या दिवशी मला जागाच झाली नाही. मी मुलं जागा पडलो तिथे, मी टाकलो तरी अंगात ताकद सुद्धा नव्हतं काम झालं. काय हरकत नाही, 1-2 मिनिट उशीर झाला तर मग दुसऱ्या दिवशी मी कामाला लागलो, कब्याच्या कामाला. ते मामा त्यांनी तिथे सांगितलं सुद्धा नाही हा माझ्या बाचा आहे म्हणून. मी कब्याच्या कामाला लागलो. तिथे एक वेटर होतं गोपाल शेट्टी म्हणून, फार चांगला माणूस होता. मग तिथे काम म्हणजे सकाळी 5ला उठायच्या आणि रात्री 11ला सुट्टी. फक्त दुपारचे 1 तास जेवायला आणि कपडे धुवायला सुट्टी मिळत होती. तर मी कसं तरी, माझी ताकद नव्हता अंगात, कसं तरी कपडे धुवायच्या. तर तो गोपाल शेट्टी वेटर, त्यांना माझ्याबद्दल खूप एक हे दया. तो म्हणला बेटा तू धुवू नको, तुझे कपडे मी धुतो. म्हणून त्याने माझे कपडे धुवून असा खूप दिवस चालला होता. माझे कपडे धुवून वाळत घालायच्या आणि माझे कपडे सांभाळायच्या. अंघोळ झाले की माझे कपडे काढायला तो हे करायचं. इतकं चांगलं मला माझ्या वडिलांसारखं बघितलं त्यांनी. शेवटी तो काम सोडून गेला आणि प्ले गार तिथे कल्याणला. प्ले गार म्हणून आम्ही तिथून बॉम्बेला आलो. तो बॉम्बेला येताना माझे मामासोबत माझ्याबरोबर होते. पण तो तिथे मला सोडून गेला. मी एक आचार्य शेट्टी म्हणून एक छोटा रेस्टॉरंट होता, एक रेस्टॉरंटमध्ये मी कामाला राहिलो, युगानंद रेस्टॉरंट म्हणून. नंतर हे माझे मामा कुठे गेले काय माहितीच नाही. मग तिथे एक 6 महिन्यानंतर एक माणूस आला तिथे आणि मला न्यायला. माझ्या मामाला माहिती पडलं की हा पोरगा इथं काम करतो. ते माणूस आला मला न्यायला. तर माझ्या मालक म्हणला नाही, पाठवत नाही म्हणून त्याला. एकदा तो सोडून गेला तर पुढे नेऊन कुठेतरी विचारते, नाही पाठवलं त्याने माझ्या मालकाने. पण दुसऱ्यांदा माणूस पाठवला. तेव्हा आमच्या मालकाने काय केलं, 2 मॅनेजर त्यांच्याबरोबर मला पुण्याला पाठवलं. आणि पुण्याला त्यांच्या इथे एक युगानंद रेस्टॉरंट म्हणून इराणी हॉटेल चालवत होते माझ्या मामा. तिथे मी कप्प्याच्या कामाला लागलो आणि कप्प्याचे काम 4-5 वर्ष तिथे कप्प्याचे काम केलं. त्याच्यानंतर हे जे आता, तेव्हा ते लहान होते. माझ्या मामा येऊन 2 गाड्या घेतली, एक कॅफे मद्रास आणि एक मद्रास. तिथे हॉटेल सुरू केलं छोटा. तिथे सुद्धा माझं काम हे सकाळी 5ला उठायच्या आणि रात्री 11 वाजेपर्यंत. ते मामा आता मला बाका म्हणून बघत नव्हते, एक नौकर म्हणूनच बघत होते. तेव्हा त्यांच्याबरोबर सुद्धा खूप कष्ट केलं. नंतर एक्सेस झाले, ते वारले ॲक्सिडेंटने. त्याच्यानंतर मी आणि मध्ये खूप हे पण खूप लांब द्यायचे. ते वारल्यानंतर मी हे कॅफे मद्रास आणि मद्रास एक रिनोव्हेशन करून, थोडं जागा वाढवून हे आता केलं. त्याचे नाव चेंज करून कॅफे मद्रास. आणि वरच्या वैशाली आत्ता दिसते ना, तर काहीच नव्हतं, एक छोटं गाळा होता. त्याच्यानंतर मी 2-3 गाळा मी विकत घेतला. आणि आता पाठीमागचे जे मोकळं जागा आहे ते मालकाकडनं आता 78ला ते विकत घेतलं. देऊन ते रिनोव्हेशन केलं. रिनोव्हेशन करून हे सगळं एक आपण हॉटेल कसं केलं, रिनोव्हेशन कसं केलं हे झालं. तर ते आमच्याकडे येणारं कस्टमर
इतका वैशालीवर प्रेम का करतात, त्याचं कारण असं आहे की माझा एक स्वभाव आहे, पण मी माझ्या वेटर लोकांना सांगतो की वैशालीमध्ये येणारा कस्टमर हे आपला कस्टमर नाही आहे, आपला परमेश्वर आहे असं डोक्यात येतो. मी तिथे नसलं तर सुद्धा ते लोक आता सुद्धा एका वेटर असेल तसं हे नाही तर सगळ्या वेटर्स आपल्याला चांगला म्हणजे चांगल्या दृष्टीने बघतात. तुम्ही आमच्या परमेश्वर आहे का, कारण त्या तुमच्या दोन पैशामध्ये मला मिळतं, त्याचे तुकडे तुकडे करून सगळ्यांना वाटून सगळं त्यांच्या फॅमिली सगळ्यात ते पोट भरतात. तुमचे 2 पैसे कस्टमरच्या 2 पैसे मिळतात. तेव्हा मी कस्टमरला मी सुद्धा असंच मानतो की हे मला आमच्या परमेश्वर आहे. असं करून हॉटेलच्या वैशाली पुन्हा रिनोव्हेशन 2-3 वेळा रिनोव्हेशन केलं आणि हे होत असताना मी किचनमध्ये थांबायचे. सांबार, डोसेचे पीठ, एकदम डोसेची भाजी हे सगळं कसं होतं हे मी आल्यानंतर दुपारी 12-1 वाजेपर्यंत किचनमध्ये थांबायचे. म्हणून आज वैशाली जे स्टँडर्ड आहे त्याच्यामुळे राहिला. आता लोकांना एक आदत पडलं, मला येणार थांबणार, जास्त कमी झालं तर ते फेकायला लावणार, ते दुसरं करून घेणार, हे सगळं आमच्या आतला स्टाफ करून चुकतो त्यांना. तेव्हा ते आता एक स्टँडर्ड वैशालीमध्ये एक स्टँडर्ड तुम्हाला मला माहिती नाही किती लोकांना चांगलं म्हणतात काय लोकांना, पण सर्व्हिस आणि हे याच्या बाबतीत मी खूप लक्ष घेतलं. आणि आता एजमुळे मी इतका टाईम देऊ शकत नाही वैशालीला, तरीसुद्धा कधी कधी जातो दिवसभर तिथे बघतो. तेव्हा ते मला वाटतं अजून तुम्हाला सर्व्हिस चांगलं मिळत राहायला पाहिजे. मिळत असेल, नाही मिळालं तर तुम्ही प्रेमाने आम्हाला बोलू शकता. हे वैशाली आमच्या नाही आहे, वैशाली तुमच्या आहे. जेव्हा तुम्हाला तिथे पूर्ण अधिकार आहे बोलायचे वगैरे, तर आम्ही पैशाकडे कधी बघत नाही. आमचे कस्टमर काय, कस्टमरला काय सॅटिस्फॅक्शन झालं ना, त्यांचं समाधान झालं की नाही, हे आमचे पैसे आहे, आमचं इन्कम आहे. तेव्हा ते तुमच्याबद्दल तुमचे म्हणजे आमच्या कस्टमरबद्दल, आणि आमचे कस्टमर माझ्यासाठी साक्षात परमेश्वर आहे. तेव्हा त्याच्यात काही म्हणजे हे नाही आहे. मी मनापासून सांगतो, पूर्वीपासून माझा हेच विचार होता की बिझनेस करताना चांगला कस्टमर, त्यांना चांगला आम्ही सर्व्हिस द्यायला पाहिजे, त्यांना चांगला वागणूक द्यायला पाहिजे, तेव्हा आमचं सक्सेस होणार, असा माझा विचार आहे. काका, आम्ही सगळीकडे व्यावसायिक आहोत. काहींचे धंदे नवीन आहेत, एखादा वर्ष जुने असतील, काहींचे आता संजय आणि संजय गांधी वगैरेचे 20-20 वर्ष जुने धंदे सुद्धा आहेत. आम्ही सगळ्यांची धडपड चालू असते की आमच्या सगळे कॉम्पिटिटर्स किंवा त्याच्यात आमचं नाव व्हावं, आमचा बिझनेस मोठा व्हावा, मोठा दिसावा, किंवा अशा टाईपची सिच्युएशन यावी. जेव्हा मी आता हे तर मला कल्पनेच्याही पलीकडचं आहे की एखाद्या एअरलाईन्समधनं लँड होताना कोणीतरी न हे करता वैशालीचं नाव घ्यावं, म्हणजे पुण्याचं वैभव ह्या स्वरूपात वैशालीचं नाव घेतलं जातं. बरं, मी दुसरीकडे असं पाहिलं, मी 16 वर्षापासून वैशालीत जातोय. मी आजपर्यंत कधी सुद्धा वैशालीची ॲडव्हर्टाइजमेंट नाही पाहिली. वैशालीने काही अशी धडपड केली आहे काही नाही. तर तुम्ही एवढी मोठा ब्रँड उभा केला, एवढं मोठं रेस्टॉरंट, सगळ्यांच्या जिव्हाळ्यांचं पिढ्यानपिढ्या तिकडे मोठ्या झाल्या आहेत. तर तुमच्या आमच्याकरता काय असे टिप्स असतील किंवा काय गोष्टी असतील ज्या आम्ही खूप धडपड करून साध्य करू शकत नाही, आणि तुम्ही फारशी ॲडव्हर्टाइजमेंट किंवा असं या स्वरूपाचं एक्सटर्नल काही न करता तुम्ही केलेलं आहे? माझा विचार असा आहे की ॲडव्हर्टाइजमेंट हे मोठं मोठं कंपनी त्यांच्या ते पैसे इन्कम टॅक्स हे करण्यासाठी असं मोठं मोठं ॲडव्हर्टाइजमेंट देतात. आमच्यासारखा लहान बिझनेसवाले
हे इकडनं लहान म्हणलं तर लहान. म्हणजे हर्षद फक्त आहे का म्हणून दिसतं. आमच्यासारखं ॲडव्हर्टाइजमेंट केलं ना तुमच्या एक विचारामध्ये फरक पडतो. हे इतकं ॲडव्हर्टाइजमेंट का करतात? त्यांच्या वस्तू चांगला नसायला पाहिजे म्हणून तर ॲडव्हर्टाइजमेंट बघून तर त्या कस्टमर येऊ द्या असा एक कस्टमरचा विचारात येईल. तर आमच्या एकदम खात्री आहे ॲडव्हर्टाइजमेंट न करता कस्टमरना असा वाटायला पाहिजे की वैशालीमध्ये चांगलं मिळतात, वैशालीमध्येच जाऊ आपण. म्हणून आम्ही ॲडव्हर्टाइजमेंटच्या मागे जात नाही. कोणी मी देतो, पैसे देतो. ॲडव्हर्टाइजमेंट मला कोणी आलं ना त्यांना पैसे देतो, 500, 1000, 2000 जे काय असेल. पण त्यांना सांगतो की आमचं नाव नाही टाकायचं, हे पैसे घेऊन जातो. प्रॉडक्ट आणि सर्व्हिस मोठा केला मोठं केलं पाहिजे. त्याच्यामध्ये कस्टमरना अजिबात त्यांच्या विश्वासाला हे होता कामा नये. त्यांना असं वाटायला पाहिजे की तिथे आपण डोळे बंद करून जाऊ आणि तिथलं पैसे सुद्धा रिजनेबल असेल, वस्तू चांगला असेल असं आपण डेव्हलप करायला पाहिजे. तेव्हा ते तुम्हाला ॲडव्हर्टाइजमेंट खास असं जरूर आहे. मला स्वतःला जे कुठलं होतं पहिल्यापासून वैशालीविषयी की जो प्रवास सांगितला की मद्रास कॅफे आणि त्या गोष्टीला जवळपास 40-50 वर्षाच्या वर वेळ झाला असेल. तेव्हा तर हॉटेलला फायनान्स करणारं कोणी नसेल किंवा तुझ्याकडे तसं घरचं पण बॅकग्राऊंड काही नव्हतं. मग तू जे सर्व्हिस करत करत वैशाली रुपाली स्वतः चालवायला घेतलं आणि वाढवून एक्सटेन्शन केलं आणि थोडंसं केलं. हे करताना अडचणी काय आल्या तुला? काय म्हणजे आज आमच्या लोकांना बेसिक प्रॉब्लेम असा होतो की जे मध्यमवर्गीय आहे त्यांना घरचं बॅकग्राऊंड आहे. तुझ्या घरात कोणी हॉटेल स्वतःचं नव्हतं कोणाचंच किंवा तुझ्या घरात कोणाचा व्यवसाय नव्हता, आमच्या घरात कोणाचा व्यवसाय नव्हता. ते करताना एका ठिकाणी आपण जॉब करतोय आणि त्या जॉबचं तिथे मालक व्हायचं आणि तिथे पुढे सगळं त्याचं एक्सपान्शन करायचं. त्यातला तुला सगळ्यात अवघड काय पाठ गेला त्यावेळेस? अवघड 2-3 गोष्टीचं हे होतं की एक पैशाचं होणार आहे, होतच आहे. आणि पैशाच्या अडचण झाल्या की पूर्वी तुम्हाला माहिती आहे सिंधी लोक आहेत. सिंधी लोकांच्या व्याज म्हणजे आपल्याला न परवडणार आहे. पण काय काय वेळेला आपल्याला एक 5,000 रुपयाचा जरुरी आहे आणि ते 5,000 रुपये जर नाही मिळाला तर आपल्याला 10,000 रुपये नुकसान होण्याची शक्यता असते. तेव्हा त्यांच्याकडनं सुद्धा कधी कधी त्यांच्या हे करून घ्यायला पाहिजे. आम्ही त्यांच्याकडनं सुद्धा देत होतो पूर्वी. त्यांचे पैसे म्हणजे ते 5,000 दिलं तर परत 10,000 देतात. दिवसाच्या व्याजावर घेतात ते लोक. असं पद्धतीने सुद्धा आम्ही केलेलं आहे. त्यांच्याकडनं पैसे घेतलेले आहे. आम्ही काय आमच्या काय असेल ते रेनोव्हेशनच्या टायमाला तेव्हा एकाकडनं पैसे घेतलेले त्यांच्या वेळेवर पैसे द्यायला जमलं नाही, मग त्यांच्याकडनं घ्यायचं त्यांना द्यायचं. असं करून काम नाही थांबलं. असं करून हे केलेलं पैसे घेतले. आणि दुसरा फार महत्वाचा आपल्यातल्या सगळ्यांना वैशालीतला एक रुपालीतला एक एक्सपिरियन्स आला असेल. मी आजपर्यंत वैशाली रुपालीत कुठलाही रडक्या चेहऱ्याचा वेटर बघितला नाही किंवा दुर्मुखलेल्या चेहऱ्याचा वेटर बघितला नाही किंवा मालकाला शिव्या देणारा वेटर बघितलेला नाही की अरे आमचे ग्लास फुटला की त्याचे वेटरचा चेहरा आपल्यापेक्षा जास्ती पडतो कारण त्याच्या पगारातनं पैसे कापलेले असतात. आज आमच्या सगळ्यांच्या बिझनेसमध्ये म्हणजे हा प्रश्न मी तुझ्यानंतर द्यायला पण विचारणार आहे कारण तू एक वेटरची पिढी घडवली. म्हणजे असं म्हणतात की म्हणजे माझ्या स्वतःच्या बाबतीत तुला सांगतो की मी आणि अश्विनी लग्नाच्या आधी जेव्हा जायचो तेव्हापासून 1-2 वेटर आहेत. ते नंतर लग्न झाल्यावर आज मॅडम आले नाहीत का म्हणून सुद्धा मला विचारायचे आणि काय भांडण झालं का असं. नंतर आता माझे मुलं द्यायला लागले तर आई बाबा दिसत नाही असं त्यांना विचारलं जातं. म्हणजे एक फार मोठा सध्याच्या काळामधला जो जॉब चेंजिंगचा आपल्या सगळ्यांना प्रॉब्लेम आहे की आम्ही एखादी टीम तयार करतो आणि कुठेतरी 15 रुपये वाढवून दिले म्हणून बदलून जातात. तर आज हॉटेल लाईनमध्ये ते खूप जास्त आहे. वेटर सोडून जाणे किंवा त्यांची युनियन बाजी
असणे आणि त्या युनियनमुळे बंद पडलेल्या हॉटेल बघितल्या. तुम्हाला माहिती आहे आपल्या कडरोडच्या जयश्री गावाची केवळ युनियन गाडीमुळे ते हॉटेल बंद पडलेलं आहे. तर तुला प्रश्न माझा हा आहे की तू एक अशी जनरेशन वेटरची, म्हणजे आता दया स्वतः सुद्धा 32 वर्ष तुझ्याकडे, दयाहून जुने वेटर आहेत काही, मला माहिती 40-50 वर्ष झालेले वेटर. त्या लोकांना दोन, त्या लोकांना सांभाळणं कसं तू, आणि त्या लोकांना सतत हसतमुख राहायचा. मालक हसतमुख मी समजू शकतो, पण स्टाफही हसतमुख हे थोडं रेअर असतं. त्याला उलट असतं, मालक हसतमुख असतं, त्या स्टाफ रडका असतो नेहमी. तर हे तुला कसं? हा संजय आहे ना, तो वैशाली किंवा हॉटेल बिझनेस इतका स्टडी केलेला आहे. तो शेजारी जर वैशाली टाकेल ना, तो मी मार्क आहे. खूप स्टडी केली. ठीक आहे, स्टडी बरोबर आहे. कारण काय आम्ही, मी स्टाफ जे सांभाळतो ना, माझ्या एक वेगळं पद्धत आहे. ते कोणालाही मी, तो नवीन आमच्याकडे फार कमी लोक करतो. नवीन कोण आला तर मी विचारतो कुठे काम केलं होतं बाबा तू? मी ब्लू डायमंड. ठीक आहे, पण आज इथे तुला कामाला ठेवतो मी, पण कामाला लागतं ना, तू ब्लू डायमंड विसरून टाकायचे. ब्लू डायमंडच्या स्टाईल, ब्लू डायमंडच्या पगार, ब्लू डायमंडच्या आणखी काय येणाऱ्या कस्टमर, हे सगळं विसरून टाकायचं. या मी वैशालीमध्ये कामाला लागतो तेव्हा वैशालीचे सिस्टम, वैशालीमध्ये कस्टमरशी कसा वागायला पाहिजे, वैशालीमध्ये साफ सगळं काय विचार करतो, वैशालीमध्ये एक कस्टमरला पाणी देताना ते पाणीच्या ग्लासच्या स्वच्छता किती बघतो, हे सगळं लक्षात ठेवून तो जमत असेल ते इथे कामाला, नाहीतर नाही कामाला. आणि मध्ये मध्ये काहीतरी सांगायचं, अरे तू काय ग्लास बरोबर नाही दिला, ते कस्टमरला सर्व्हिस नीट नाही केला, सांगायचं आहे की आम्हाला नाही देत, ते आधीच सांगून टाकतो. हे जमत असलं तर कामाला, नाही तर नको. असं तुम्ही वेटरना आमच्या शिकवण्याची पद्धती झाली, शिकवण्याची पद्धत काय, शिकवण्याची पद्धत राहिले कसे एवढे सगळे वेटर असे आता काही वेटर मला वाटतं 30-30 वर्षाच्या वर 40 वर्ष आपल्याकडे राहिले. तर ते आपल्याकडे टिकून कसे राहिले, म्हणजे एवढं, कारण वैशाली रूपाने जेव्हा वाढत होतं तेव्हा पुण्यामध्ये बाकी हॉटेल पण वाढत होते. म्हणजे आज जवळपास केवळ शेट्टी संप्रदायाचेच मला वाटतं 1000च्या वर पुण्यामध्ये हॉटेल असणार आहे. तर कॉम्पिटिशन असते, तर कधी वैशालीतले वेटर बाहेर गेले असं मी आजपर्यंत बघितलं नाही. म्हणजे मी काही वेळा बऱ्याचशा हॉटेलमधले वेटर, या हॉटेलमधला वेटर दुसऱ्या हॉटेलमध्ये भेटलेला आहे किंवा तो सोडून गेलेला आहे, पण आजपर्यंत मला वैशाली रुपालीतला वेटर, एक्सेप्ट वैशालीतला रुपाली तर रुपालीतला वैशाली, याच्या बाहेर कधी गेलेलं दिसत नाही. हे कसं तो आम्ही काय कॉम्पिटिशन करत असतो. एक म्हणजे आम्ही वेटरला एकच सांगतो की तुझं काम वेटर म्हणजे काय महत्त्वाचं काम आहे. तुझ्या आई तुला तसंच टेबलवर बसल्यानंतर जेवण वाढते, स्वच्छ जेवण वाढते, प्रेमाने वाढते, ते खाल्ल्यानंतर तुझ्या मनाचं समाधान होतं, अंगाला लागून जातो ते काम. तसं आपला वैशालीमध्ये आता 100% गोष्टी ते मी सांगू शकत नाही. एवढं मोठं प्रसार चालू असतो ना, 100% मला माहिती. पण माझ्या शिकवणाचं आहे वेटर लोकांना, हे जे कस्टमर आहे ना, हे कस्टमर आपला घरचा एक पाहुणा आहे. पैसे हे वेगळं ठेवून पैसे घेतो आपण, पैसे घेत असताना त्यांना जे सर्व्हिस, त्यांना जे आपण वस्तू देतो, पाणीचा ग्लास कसा द्यायचा, इव्हन त्यांना मी पाणीचा ग्लाससुद्धा असं धरायला पाहिजे, असं मी शिकवत होतो. कारण काय हे काय करू असं धरून घेऊन ठेवतात, त्याच्यामध्ये आपलं बोट सगळं ठिकाणी लागतं. पण खूप कस्टमर हे सगळं वाच करतात, त्याच्यासुद्धा इफेक्ट होतं त्यांच्यावर. तेव्हा मी कस्टमर माझ्या पेरेंटला हे सांगतो की एक म्हणजे परमेश्वर आपला कस्टमर, ते 2 पैसे देतात म्हणून आपलं सगळं एक
त्यांना आपण जास्तीत जास्त आपलं जवळ कसं घ्यायचं सर्व्हिसमध्ये सर्व्हिस चांगली एकदम सॉफ्ट असं पाणी नंतर असं सुद्धा ठेवतात असं नाही पाण्याचा ग्लास ठेवतात हवा सुद्धा येतात. मी एवढं त्यांना शिक्षण देतो आणि त्याच्यात 100% सातत्याने ते फॉलो मी नाही करू शकतो ते. पण माझा हे सगळं विचार असा आहे का एक वेटरकडनं कसं काम करून घ्यायचं, त्यांना काय काय आपण शिकवायचं आणि कस्टमर म्हणजे कोण काय त्याच्यामुळे आपला काय फायदा होतो हे सगळं मी वेटरनं शिकवतो. तेव्हा ते वेटर एक 75% ते फॉलो करतात. तुला स्पेसिफिक कसं आहे काका आणि काका अशा जनरेशनचे होते ज्यावेळेस टेल्कोमध्ये मी जन्म काढला असं सांगणारे लोक होते त्या टाईपची जनरेशन होती. म्हणजे आपण एकदा एका ठिकाणी लागलो की आपली लॉयलिटी पण तिथे मानल्या गेली या टाईपची ती जनरेशन होती. आमच्या मी सुद्धा थोडा मी त्या काय आम्ही थोडं अजून पुढचे आहेत पण आत्ताची जी जनरेशन आहे तिथे म्हणजे सकाळी एका कंपनीत नाश्ता, दुपारी एका कंपनीत लंच, संध्याकाळी तिसऱ्या कंपनीत डिनर आणि चौथ्या कंपनीचे विचार रात्री इमेलिंग सुरू अशा जनरेशन मधनं आपण आता बघतो. तर तुला काय चालेल कारण काकांनी तर हे उभं केलं पण आता बेटर सगळे नवीन जनरेशनचे आहे. म्हणजे मी हा प्रॉब्लेम काका नुसता हॉटेलमध्ये नाही मी गव्हर्नमेंटमध्ये सुद्धा पाहतो. गव्हर्नमेंटमध्ये सुद्धा जे नवीन मुलं लागलेले असतात ते त्यांना त्या जॉब विषयी आपण किती शिकलो तरी ते अटॅचमेंट नाही तेवढी. म्हणजे कारण त्यांच्या आयडिया वेगळ्या आहेत, त्यांना सगळं इन्स्टंट पाहिजे, प्रत्येकाला एका रात्रीत जगाचा खेळ बनायचा आहे. तर असे जनरेशन जेव्हा आपल्या हाताखाली येते त्यांना सांभाळणं जास्ती अवघड आहे. म्हणजे आता जे सिनियर वेटर आहेत ते तुझ्या तालमीत तयार झाले म्हणजे नवीन मुलं आता वैशालीत लागतात त्यांना हँडल तयारच करावं लागतं. तर त्यांना टिकून देण्यासाठी काय त्यांना टिकून देण्याकरता आपण त्यांना पहिलं सगळं आता सरांनी सांगितलं ते मार्गदर्शन तसंच द्यायचे. पण त्यांना आपल्याकडे आल्यानंतर वाटतं इथं आम्हाला बाकीच्या बाहेरसारखं चांगलं इथं म्हणजे फॅसिलिटी आहे आणि इथलं ते म्हणजे ते काम करण्याची पद्धती आहे ते सगळं त्यांनी विचार करून म्हणजे आमच्याकडे काम करतात. नवीन येणारे आणि वैशालीत काम विचारताना खूप विचार करून येतात ते. मेनली कुकला कसं टिकवलं सगळ्यात इथल्या प्रत्येकाला ते हे आहे की एवढे वर्ष सांबारची मी हॉटेल काढणार नाही त्यामुळे तू सांगू शकतोय. दगड मिठा धंदा बरं आहे. तुला सुद्धा माहिती नाही आता सगळ्या इन्स्टंट बसतात तर त्यातला मी थोडा हे आहे पण पूर्वी मी तुम्हाला स्टाईल दाखवतो. पूर्वी आमच्या उडपी हॉटेलमध्ये एक फडका असायचा ते नाही ते असा खांद्यावर वेटरच्या खांद्यावर तुम्ही बसला इथे काय पाहिजे कस्टमर इथे आणि आपल्याला नाही वाटत कोणाला विचारतो यांना विचारतो हे सगळं इतका घाणेरड्या पद्धती होतं आमच्याकडे. हे कावेरी तुमच्याकडं 50% चांगले लोक समजदार लोक येतात ते ओळखतात या हॉटेलच्या स्टँडर्ड काय त्या टावेलमुळे ओळखतात आणि ते कधी तोंड आपण बोलणार नाही. कस्टमर इथे बसले त्यांच्या तोंड तिथे काय तुम्हाला काय पाहिजे आम्हाला एक डोसा पाहिजे आणि तो सकाळी एकदम घेऊन देणार डोसा बरोबर चहा बरोबर ते एकदम पुन्हा पुन्हा यायला ते त्रास आहे तर म्हणून ते सगळं ऑर्डर आणि आमच्या मी हे सगळं स्टडी केलेलं आहे. मला कोणी शिकवलं नाही आहे पण मी कुठल्याही कॉलेजमध्ये गेलो नाही पण त्यांच्यासुद्धा मी सुद्धा झाले ते सुद्धा नीट शिकवत नाही हे लोकांना
तिथे पास होऊन आलेल्या मुलांना सुद्धा मी कधी कधी कामाला नाही गेलो, त्यांचे ट्रायल घेतो मी, तो कशा पद्धतीने सर्व्हिस क्लास हे नेऊन असं ती पद्धत आहे, आवड नाही. हे सगळ्या जे गोष्टी लहान लहान गोष्टी, हे लहान लहान गोष्टी कोणी डोकं जाणार विचार नाही करत. हे जर केलं तर कस्टमरच्या मनातलं आमच्या हॉटेलवाल्यांच्या बाबतीत जे वाईट विचार आहे ते निम्म कमी होऊन जाईल. ते वाईट विचार नुसतं ते बोलण्यावर आणि नुसतं ते वस्तू चांगलं नसण्यावर नाही, हे अशा सुद्धा वाईट विचार येतात. तर हे सगळं सुद्धा लहान लहान गोष्टी आहे, पण हे कोणी विचार नाही करत. मी आता नाहीतर कस्टमर आपला वेटरच्या मागेच असतो. तो एक नवीन वेटर लागला की तो सुधरेचपर्यंत त्यांच्या मागे असतो. आणि तू आता लहान चुका केला की दाखवतो हे बघ थांब, तू प्लास्टर हे बरोबर नाही, असं ठेवतो. दुसऱ्या वेळेला तू केला हे बघ तुला दुसरं वॉर्निंग, तिसरं वॉर्निंग नाही आहे. हे नियम ठेवायला पाहिजे. कस्टमरला समाधान वाटायला पाहिजे. कस्टमरला असं आहे तुम्ही पैसे देऊन येणार, तुमच्यावर आम्ही काही उपकार नाही करत. तुमच्या पैशामुळे आम्ही दोन कमावतो, पोट भरतो, तेव्हा आम्ही विचार करायला पाहिजे आम्ही कस्टमरशी कसा वागायला पाहिजे, कसं बोलायला पाहिजे. हे आमच्यासारखं हॉटेल स्टार हॉटेल ते मी तुम्हाला सांगत नाही, त्यांचे तेच आहे. त्यांचे काय पद्धत असतं तर आपल्याला आपण ते हे स्वीकार करतो, कारण ते स्टार हॉटेल आहे. हे आमच्यासारखं हॉटेलमध्ये हे सगळ्या गोष्टी विचार करायला पाहिजे आणि असंच करायला पाहिजे. तेव्हा कस्टमर नुसता दोष चांगला म्हणून येत नाही. तुम्ही त्यांच्याशी चांगलं नाही बोललं तर काय काय बोलायची पद्धत आहे. दुसरं नाही इथे जायचं आपण वाडेश्वर म्हणतो असं सांगून जातात. तेव्हा हे सगळ्या गोष्टी चांगलं पाहिजे. वस्तू चांगलं द्यायचा प्रयत्न करा आणि त्याचबरोबर सर्व्हिस आणि त्यांच्याशी बोलायचं हे सगळं जे पद्धत आहे हे कुठनं तरी शिकवायला गेलं पाहिजे. ते झोपड्यापट्टीतून सुद्धा येऊन आपल्याकडे भेटत ते काम मागतात. त्यांना आपण शिकवून त्यांना परफेक्ट होईल का हे बघून नंतर त्यांना नाही. हे हॉटेलच्या मी लहान लहान गोष्टी सांगतो. म्हणजे म्हणतो वैशाली पण स्टार हॉटेलच आहे. ते तुमच्या विचारीवर माझ्यावर फार मोठा उपकार आहे. मी कधी माझा मला माझे जे कस्टमर आहे त्यांना विचार पाहिजे तुम्ही काय विचार. कस्टमर 10 चूक केला तर सुद्धा तुम्ही एक चूक तुम्ही कस्टमर सांगायचे की आमच्या आम्हाला माफ करा. कस्टमर आणि तुमच्या काम खूप भांडण ते आर्ग्युमेंट वगैरे करून वेळ एक मिनिटात संपतो. याविषयी मी एक ऑब्झर्वेशन सांगतो. काका म्हणले हे काकांनी मला अशा गप्पांना सांगितलं होतं की आमच्या इथे कधी वेटर कस्टमरशी वाद घालत नाही. आपल्यातल्या सगळ्यांना मोस्ट ऑफ द टाइम आपले एम्प्लॉई आणि आपले क्लायंट यांची भांडणं सोडायला अर्धा वेळ जातो. माझा तरी जातो की तो हा खोटं बोलला की हा खोटं बोलला नक्की. तर काकाच्या इथे वैशालीमध्ये तुम्ही जर कधी गंमत बघितली, तुम्ही एक मँगो मिल्कशेकची ऑर्डर द्या आणि आल्यावर सांगा की मी व्हॅनिला मिल्कशेक सांगितलं. वेटर वाद न घालता मँगो मिल्कशेक घेऊन जातो. इफ यू एनीबडी हॅव यू नॉट ऑब्झर्व्ड, गो ऑब्झर्व दिस. काका आणि काका मी तुझ्या अपरोक्ष हा किस्सा करून बघितला मुद्दाम. काकांनी जेव्हा मला सांगितलं होतं की आमच्या इथे असं चालतं तेव्हा मी मुद्दाम एकदा एक मँगो मिल्कशेक सांगितला आणि तो मँगो मिल्कशेक आल्यावर नाही मी स्ट्रॉबेरी मिल्कशेक सांगितलं होतं. मी सांगितलं होतं मँगो मिल्कशेक. त्यांनी बिचारे
ही वॉज शॉक की संजय सर असं कसं करू शकतात म्हणून. पण ऍटलिस्ट त्यांनी माझ्याशी सुद्धा काही वाद न घालता जाऊन स्ट्रॉबेरी मिल्कशेक आणलेला होता. मी स्वतः बघितलं. जसं याच्या मागचं आता काकांनी सांगितलं ते फार मोठं इम्पॉर्टंट आहे की ठीक आहे 10 मधल्या एखादा कस्टमर असा निघेल जो चावटपणा करेल किंवा घोडसाळपणा करून वाद घालेल. पण त्याच्यातनं जेवढे कॉन्फ्लिक्ट आपण आपल्या कस्टमरचे आणि आपल्या स्टाफचे कमी करू शकतो, आय थिंक दॅट इज वन ऑफ द बेस्ट वे ऑफ. आणि मोस्ट ऑफ द टाइम आपण पण टिपिकल म्हणजे ड्यू रिस्पेक्ट आपली टिपिकल महाराष्ट्रीयन मेंटॅलिटी आपला इगो अडवा येतो किंवा तत्वाचा प्रश्न आहे असं करून आपण त्या क्लायंटला चूक ठरवायला जातो. त्या क्लायंटला चूक ठरवून असं नसतं, पण मी बरोबर आहे किंवा मी चुकलेलं नाही हे सांगायचा प्रयत्न असतो. आणि आय थिंक तिथेपर्यंत कॉन्फिडंट होतं. आणि तो एक मेजर मुद्दा आहे या डिस्कशन बद्दल समजून घेण्याचा की इथून पुढे काय. आणि त्यानंतर मी हे शिकलोय माझ्या बिझनेसमध्ये मी अडॉप्ट केलंय काकाचा प्रिन्सिपल. काहीही झालं तरी कस्टमरला चूक म्हणायचं नाही. ऍज सिम्पल. ठीक आहे एखादा नकाळपणा करून 2 पैसे मारेल आपले किंवा त्रास देईल आपला, पण 9 लोक त्यातनं चांगलंच म्हणजे चांगलंच इम्प्रेशन करून घेतात आपल्याविषयी. आणि स्टाफ त्याच्या आधी एक सल्ला की स्टाफला कॉन्फिडन्स मध्ये घेऊन सांगावं लागतं. नाहीतर स्टाफला जर तुम्ही नाही पटवून देऊ शकले तर त्यांनी बिकम्स व्हेरी डिफिकल्ट की कायम साहेब कस्टमरचीच बाजू घेतात आणि आपल्याला डिमॉरलाइज करतात. तर कस्टमर स्टाफला सुद्धा जरी आपण कॉन्फिडन्स मध्ये घेऊन सांगितलं तर इट हेल्प्स अ लॉट. हा माझा वैशालीवरचा पर्सनल एक्सपिरियन्स आहे. Excuse me? You allowed us to intervene in the Yeah, case. sure, please. No, it's okay. I think my voice is pretty loud. I'm from the armed forces. It just reminded me. It says that don't win an argument and lose a sale. True. Very true. मला एक ऑडियन्सला प्रश्न आहे, किती लोकांनी जगन्नाथ काकांना वैशालीत किंवा कुठेतरी इन पर्सन पाहिलेलं आहे सोबत, फोटोग्राफ मध्ये नाही? ओके. वैशालीत पाहिलेलं आहे. खूप लोकांना नाही पाहिलंय, 4-5 लोकांनी पाहिलंय. एखाद्या दुकानात समजा आपण गेलो तर आपल्याला ओळखू येतं मालक कोण आहे. जनरली गल्ल्यावर बसलेला आणि सर्वात जास्त आरडाओरडा जो करत असतो तो मालक म्हणून ओळखता येतो. आणि खूप वेळा जेव्हा मालक असा असतो त्या स्टाफ आरामात बसलेला असतो, निवांत असतो एकदम. तर माझा एक प्रश्न तुम्ही जे म्हटलं वैशालीची सिस्टम त्याच्यावर आहे. तर आम्ही सगळे ऑफन या गोष्टीबद्दल बोलत असतो की एक बिझनेस आपण एक सिस्टम अशी हे केली पाहिजे, आखली पाहिजे की ज्याच्याप्रमाणे रन झालं पाहिजे. म्हणजे पर्सन इंडिपेंडेंट असलेली सिस्टम, व्यक्ती मॅटर नाही झाला पाहिजे. मालकाची गरज न पडता किंवा व्यक्ती बदलला, आचारी बदलला तर वैशाली सांबार हुबेहूब तसा लागतो, तुपात तसाच होतो. तर ही सिस्टम अशी सेट करण्याच्या दृष्टीने तुमचे काय टिप्स आहेत की ती गोष्टी वर्षानुवर्ष 25 वर्ष 40 वर्ष सेम होते? आणि दुसरी गोष्ट ऑटो पायलट मोड सारखं की आम्ही कधी जगन्नाथ काकांना तिकडे पाहिलं नाही, माझं कधी लक्ष गेलं नाही, दया कधी असतात कधी नसतात. तर हे कसं घडवून आणता येतं? एक आम्ही सिस्टम असं करून येतं ना, असं करून ठेवले. एक आता दया नसलं तर सुद्धा दयाच्या जागेत चालवायला पाहिजे. तेव्हा दयासारखे 4 लोकांना तयार करतो. दया नाही, दया एकच आहे आणि त्याचे काम कोणी करू शकत नाही, तर माझं काम तो करतो. एक आचार्य घेतला तुम्ही, आचार्य एक आचार्य नाही आमच्याकडे, 4 आचार्य. तो एक आजारी पडला तर ताबडतोब मी सांगतो की या माणसाला मी नाही हा सांगेल, कोणीतरी सांगेल तू जरा सांबार कर. पण तर सांबार तसंच करायला पाहिजे. म्हणजे कारणच आहे की सांबारच्या रेसिपी मी करून ठेवलेलं आहे, ते सगळं लिहून ठेवलेलं आहे. सांबार, उडीद वडा, बटाटे वडा, डोसाचे पीठ काय काय टाकता तुम्ही, तांदूळ किती टाकता, उडीद किती टाकता, त्याच्याप्रमाणे हे सगळं लिहून ठेवलेलं आहे. कारण नाही जमलं तर मी असला तर मी जातो तिथे. आणि काय आज एकदा असंच झालं, डोसा जमलं नाही, माझीच काहीतरी झाली. मग मी जाऊन ते रेसिपी त्यांना दाखवलं, याच्याप्रमाणे करा. मग त्याच्याप्रमाणे हे बरोबर. मेनली आमच्याकडे सांबार, आमच्या सबण एक वैशाली जे हार्ट आहे ते सांबार. ते सांबार बिघडलं तर आमचं सबण त्या दिवशी हे बिघडतं. तेव्हा
सांबार 100 लिटर पाणी सांबार असला बिघडला तर ट्रॅक्टरमध्ये उठतो म्हणून ताबडतोब म्हणतो की कस्टमरला सांबार नाही सर, चटणी घ्या आणि सांबार 10-15 मिनिटांनी तयार असं सांगतो. पण ते सांबार आम्ही आणि हे कस्टमरला माहिती पडणार नाही खराब झालेलं आहे, फक्त ते आम्हाला माहिती पडणार खराब झालेलं आहे म्हणून मी सांगतो की ते फेकून द्या, दुसरा सांबार करा. तोपर्यंत कस्टमरला चटणी द्या आणि सांगा सांबार 15 मिनिटांनी तयार होतो. हे ह्याच्याने काय होतं, आम्ही समजा ते खराब सांबार दिला तर तुम्ही सांगणार आहे आता विषय सांबार इतका बरोबर नव्हता आणि संजय तर नक्की सांगणार ते बरोबर आहे, मी सुद्धा त्याला बरोबर नव्हता पण मला सांगणार नाही. तर असं सगळं आमच्या कस्टमरना माहिती पडते सगळं, पण कुणी कोणाला सांगत नाही किंवा कुणी येऊन मला रिपोर्ट कंप्लेंट वगैरे करत नाही म्हणून ते चालून जातं. पण मला कळलं की मी कोणाला कळलं, संजयला कळलं की नाही, तुम्हाला कळलं की नाही हे नाही बघ, मी ते फेकून देतो, नवीन सांगतो. प्रश्नाचं उत्तर काकांनी जरी इनडायरेक्ट दिलं तरी पण आय गॉट इट की अल्टिमेटली कुठली सिस्टीम कशी डेव्हलप होते. तर मालक तडजोड करतो, एकदा स्टाफला कळलं की सिस्टीम लागली होते. मालक तडजोड करत नाही कुठल्याही गोष्टीची, हे एकदा सवय लागली खालच्या लोकांना की ऑटोमॅटिकली खालचे लोक ती फॉलो करतात अँड देन द सिस्टीम कम्स इन. आज जगन्नाथ काका हॉटेलमध्ये नसतील पण आणि दया असेल, पण दयाला माहिती आहे की जर सांबार खराब झाला तर आपल्याला काकांनी सगळं फेकून द्यायचं. सो ऑटोमॅटिकली इट पासेस ऑन टू दया आणि उद्या दया हे स्ट्रॉंगली फॉलो करतो म्हटल्यावर हाताखालचे 4 लोक सुद्धा तसेच फॉलो करतात. सो दिस इज समथिंग अगेन इवन आय हॅव लर्न की नो ॲडजस्टमेंट चलता है ॲटिट्यूड जर टॉप लेवलवर आली तर ती खाली तशीच फिल्टर होणार, तसं होणार. त्या अँगलनी आय थिंक दिस इज समथिंग वी हॅव टू अंडरस्टूड. आता एक आता असा प्रश्न मला काय म्हणतात की 60 वर्ष झाले आता, 60 वर्षातला देअर मस्ट बी खूप चांगले दिवस पण पाहिले, खूप काही वाईट दिवस पण पाहिले. सगळ्यात अवघड काळ कुठला होता तुझा वैशाली रुपाली चालू करण्यात, म्हणजे कठीण टाइम कुठला होता याच्यात उभं करताना वैशाली रुपाली? आता माझ्याकडे जे स्टाफ आहे ते सगळं ट्रेन स्टाफ आहे. आपण उभं करत असताना असं स्टाफ एक घेऊन मिळतं, मग ते सगळं जे गोष्ट जो सांबार करणार आहे, डोसाचं पीठ करणार आहे, इडलीचं पीठ करणार आहे, हे सगळ्यांना सांभाळायचं असतं. मग ते मोठं काम होतं. सकाळी डोसाचं पीठ बघायचं, इडलीचं पीठ बघायचं, वडाचा पीठ बघायचा आणि सांबार बघायचं, हे सगळं करेक्ट बघायला खूप प्रॉब्लेम असतो. एक असा मी शेवटचं एक बॅकग्राऊंड सांगतो आणि मग आय थिंक तुमच्यातल्या प्रत्येकालाही वैशाली आजचा श्रोते म्हणा किंवा आजचे आपले गेस्ट असे आहेत की आपल्यातल्या प्रत्येकाचा त्यांच्या प्रॉडक्टशी कुठे ना कुठे संपर्क आलेला आहे. आणि सो आय एम शुअर की आपल्यातल्या प्रत्येकाला काही ना काही इंडिव्हिज्युअल प्रश्न असतील. एकच फक्त फिलॉन्थ्रॉपीची बॅकग्राऊंड सांगतो ज्याच्याविषयी काका आणि दया दोघेही बोलणार नाही म्हणून मी त्यांच्या वतीने सांगतो की स्टाफ टिकवतानाचं एक रहस्य असे आहे की वैशालीतल्या प्रत्येक वेटरच्या घरातल्या प्रत्येक व्यक्तीच्या शिक्षणाचा सगळा खर्च काका करतो. हे फार कमी लोकांना माहिती आहे. मग त्या पहिलीपासून तर त्याला मेडिकल कॉलेज सुद्धा जरी तो गेला तरी काकांचा खर्च ही त्यातलं मेन हे आहे की वेन ही टेक्स्ट. आणि दुसरी एक गोष्ट जी काका आपल्या तोंडाने कधी सांगणार नाही की असाच बोलताना विषय निघाला होता की तुझ्या हॉटेलला युनियन का नाही, तर काका तुझ्याच तोंडून तू उत्तर दे, तुझ्याचं काय दिलं होतं तुझ्या हॉटेलला युनियन का सांगितलं होतं मला. युनियन लिडरच मी युनियनचे काय आहे, काहीतरी तुमच्या महाग असतं, आम्हाला ते पाहिजे, पगार वाढ पाहिजे,
हे सगळं तिथे हे सगळं व्यवस्थित मी देत असताना त्यांना पुढे चान्सच भेटत नाही ते युनियन करायचं किंवा असं काय ते. पण बोर्डीने येऊन मला माझ्या मुलीचं लग्न आहे करून टाकणं काय आमच्या 25,000 रुपये पाहिजे होता आणि देईल ते मुलीचं लग्न चांगलं करायचं. मी असं बोलतो त्यांना. तेव्हा ते युनियनचं काय प्रश्नच नाही. काका एक शेवटचा प्रश्न. रुपाली आणि वैशाली दोन्ही साऊथ इंडियन आहेत म्हणजे उडपी डिशेस मिळतात, पण दोघांचे लुक अँड जसे दिसतात दोन्ही रेस्टॉरंट्स खूप वेगळे आहेत, त्यांची चव वेगळी आहे. म्हणजे जर वैशालीचं सांबार हार्ट आहे तर रुपालीचं सांबार वैशालीसारखं नाही. तर असं मुद्दामून असं केलेलं आहे की दोन हॉटेल्स म्हणजे एखाद्याला माहिती नसलं तर त्याला ओळखता पण येणार नाही की एकाच रस्त्यावर पायी अंतरावर दोन रेस्टॉरंट्स आहेत, कम्प्लिटली वेगळे वाटतात. ते मुद्दाम केलेलं आहे. कारण काय तिथे रुपालीमध्ये जेवण सुद्धा आहे, एक राईस प्लेट आहे. पण आता रुपाली मी बघत नाही तेव्हा ते वैशालीमध्ये आणि रुपालीमध्ये थोडं वेगळं पद्धत वेगळं टेस्ट असं केलेलं आहे. आता ऑफिशियली आमच्या गप्पा संपलेल्या आहेत, पण काकांना अजूनही तुमच्यातल्या कोणाला काही कुतूहल असेल वैशाली रुपाली, कारण वैशाली रुपाली हा विषय सांगायचं म्हटलं तर प्रत्येकाला माहिती आहे. पण गंमत अशी आहे की आमच्यासारखे जे लोक पुण्यातनं बाहेरनं आलेले आहेत त्यांना सुद्धा वैशाली रुपालीची तेवढीच क्रेज आहे. आणि आज माझे कितीतरी मित्र US वरनं आल्यानंतर पुण्यात फ्लाईटनी जेव्हा येतात तेव्हा पहिले वैशालीचा चहा पितात आणि मग घरी जातात. एवढा त्याचे अटॅचमेंट आहे. तर आणि आपल्याला प्रत्येक जण कुठल्या ना कुठल्या कालखंडात वैशाली रुपालीच्या कुटुंबात गप्पा मारल्या आहेत, तिथला चहा पिलेला आहे, तिथला माहोल एन्जॉय केला आहे. सो डेफिनेटली आज त्यानिमित्ताने जगन्नाथ काका आपल्या स्मरणात दुहेरी रूप यासाठी आहे की हे चालवणारा कोण होतं. हे जसं विक्रांत म्हणला की कधीच कळलं नाही की नक्की वैशाली हा ब्रँड उभा कोणी केला. तर किती प्राइसेस मिळाले आहेत वैशालीला, टाइम्स फूड अवॉर्ड वगैरे माझ्या दृष्टीने याचं महत्व नाही आहे. पण आज म्हणजे मी नागपूरमधली गंमत सांगतो की नागपूरमध्ये बऱ्याच लोकांना असं वाटायचं की वैशाली रुपाली म्हणजे कोणी खऱ्याच जुळ्या बहिणी आहेत आणि त्या एक्झिस्टिंग लाईव्ह अशा काही व्यक्ती आहेत पुण्यामध्ये असं लोकांना त्यांना पुढे माहिती आहे. कारण अरे तुमचे ते फार त्या वैशाली रुपालीची चर्चा होते. म्हणजे जसं एखाद्या कटरीना कैफ आणि प्रियंका चोप्राची चर्चा होते जशी तशा लेवलनी त्याची त्यांना त्या लाईव्ह व्यक्ती वाटतात आणि दिस इज मोर सक्सेस. तर त्या निमित्ताने आज त्या सक्सेस मागचं त्या वैशाली रुपालीचे वडील कोण आहे ते आपल्याला बघता आलं. तर मला नाउ द डायस इज ओपन फॉर एनी क्वेश्चन. सर माझा एक प्रश्न आहे. मी ब्रँडिंग प्रमोशनमध्ये काम करतो. मला असं विचारायचं होतं वैशाली हा ब्रँड जो आहे तो FC रोडवर बघायला मिळतो, पण तो अजून पुण्यातल्या दुसऱ्या रस्त्यावरती का बघायला मिळत नाही की अजून पुण्याच्या बाहेर सुद्धा तुम्हाला म्हणजे किंवा वैशाली आणि रुपाली तिथंच आहे. हा एक प्रश्न आहे की वैशाली हा ब्रँड अजून दुसऱ्या रस्त्यावरती बघायला मिळणार आहे आम्हाला का नाही, का तो तिथंच असणार आहे. आणि ओरिजिनली वैशाली रुपाली ही नावं ठेवताना ही कुठून सुचली का असंच एक हे म्हणून आपलं नाव काय वैशालीच्या खूप लोक येऊन हे मागतात फ्रँचाइज मी देत नाही. कारण काय फ्रँचाइज मला पैसे मिळेल, भरपूर पैसे मिळेल, पण एकदा फ्रँचाइज दिला की मग तिथे काय चालतं काय नाही चालतं ते मला स्वतःला जाऊन किंवा याला जाऊन बघता येणार नाही. ते मॅड्रासमध्ये नेऊन समजा ते फ्रँचाइज यूज केले तिथे जाऊन आम्ही चेक करू शकत नाही सांबार कसं आहे हे. तेव्हा तिथलं लोक म्हणते ना हे वैशालीच्या फ्रँचाइज पण वैशालीच्या स्टँडर्ड जर तिथे नाही मिळाला तर ते माल तिथे आपला वैशालीला बसणार. म्हणून मला पैसे ते नाही वैशाली जोपर्यंत मी आहे तोपर्यंत असंच राहायला पाहिजे. एकच आता तुमच्याबद्दल एक प्रॉब्लेम होणार आहे. मी मुंबईची आहे.
मुंबईची आहे आणि पुण्याला आल्यापासून म्हणजे जेव्हा मी येते तेव्हा मला दुसऱ्या कुठल्या रेस्टॉरंटमध्ये जायचा चान्सच मिळत नाही. ज्यांच्याबरोबर येते ज्यांच्याबरोबर जाते त्यांच्या तोंडात दोनच नावं असतात, वैशाली आणि रुपाली. म्हणजे आता कोणीतरी तुमच्या अगेन्स्ट केस करणार की आमच्या हॉटेलमध्ये तुम्ही येऊ देत ब्रँडिंगची गरज नाही. बरं, माझा प्रश्न वगैरे काही नाही आहे. माझ्या डोक्यात एक नेहमी विचार येतो की रेस्टॉरंटमध्ये जेव्हा आपण जातो, तुमच्या एवढ्या सगळ्या चांगला कस्टमर बेस आहे, तर जर तुम्हाला ह्याच्यावरती कधी विचार करता आला तर, शक्य असेल तर, रेस्टॉरंटमध्ये गेलो की ग्लासमध्ये पाणी होतं, 2 घोट प्यायलो की परत तो येतो आणि पाणी टाकतो. बिकॉज दिस इज अ स्टँडर्ड इन्स्ट्रक्शन की ग्लास रिकामा झाला नाही पाहिजे. 90% ते पाणी आपण फुकट घालतो. तर कुठेतरी जाऊन आपल्याला जर रिॲक्ट, कारण की लोकांना 5-5, 6-6 किलोमीटर चालायला लागतं तेव्हा 2 बालद्या पाणी मिळतं. एक दुसरी गोष्ट, तुमचा सांबार चांगला असतो हे बरोबर आहे, पण तरी सुद्धा मला वाटतं चिकासला वेस्ट जात असते. वाटीत उरलेला. तर कुठेतरी जाऊन जर करता आलं की फूड जेवढं कमी आपल्याला वेस्ट करता येईल, एक नुसतं बोर्ड जरी तिथे तुम्ही मारला की पाणी हवं असेल तेव्हा मागा किंवा फुकट जाऊ देऊ नका, ते करता आलं. बरोबर आहे. कारण काय ते म्हणतं ना, ते मला सुद्धा वाटतं. पण आपण कस्टमरला जर समजा ग्लास छोटा केला आणि कस्टमरचा काय वैशालीचे स्टँडर्ड नाही, एक ग्लास आणि अर्धा ग्लास पाणी दिला, काय कॉर्पोरेशनमध्ये पाणी मिळत नाही यासाठी आपण उत्तर द्यावं लागेल. तेव्हा आम्ही शक्यतो पाणी वाचवते. बाकीच्या गोष्टी म्हणजे इव्हन पाणी त्या ग्लासमध्ये सुद्धा एकदम भरून असं देत नाही. आणि मी आमचे प्रयत्न असतो, याच्या प्रयत्न असतो की कस्टमरला पाणी दुसऱ्या वेळी मागितलं तर वेटरला आम्ही सांगतो फुल भरू नका, त्यांना जितकं पाहिजे तेवढंच भरत. असं इन्स्ट्रक्शन असतं त्यांच्या. पण हे 50 वेटर लोक हा वेगवेगळं विचार त्यांचा, आणि पाणी होत असताना त्यांच्या कुठल्या तरी लोक कुठेतरी दुसरं असणार हे असं गोष्टीमुळे ते थोडं पाणी जास्त वगैरे ते म्हणजे म्हणतं 100% मी आणि प्रयत्न करेल आणखीन काय करायचं. I think at the age of 84, the guy can say प्रयत्न करेल. I think this is something I have to learn so many things. हे वाक्य माया तोंडून यायला सुद्धा वेळ लागतो मला. काका नमस्कार. एक प्रश्न असा होता की वैशाली एक आयकॉनिक ब्रँड बनत आहे. तुमच्या इथे बरेच सेलिब्रिटीज येत असतात. तर असं काही तुम्हाला एखादा अनुभव शेअर करता येतो सेलिब्रिटी बरोबरचा काही अनुभव शेअर करा. मोठे लोक येतात, राज ठाकरे वगैरे येतात, त्यांच्यासाठी काय त्यांच्याबरोबरचा आपला अनुभव एखादा शेअर करतो नाही. जे चांगले लोक मोठे लोक येतात नाही, पॉलिटिशियन असो आणि कोणी ऑफिसर्स असो, कोणी असला तर वैशालीमध्ये त्यांचे काय तक्रार वगैरे काय नाही आहे. पण आम्ही होऊन त्यांना विचारतो की तुम्हाला आणि बिल नाही दिलं तर तापून काय झालं रे, बिल घेऊन या, ते असं करतात. मुलं ते गुच्छ दिला तर ते म्हणतात की यावेळेला ठीक आहे, दुसऱ्या वेळेला नाही द्यायचं असं म्हणतात. तेव्हा आम्ही हे सगळ्या गोष्टी बंद करून टाकतो. मंत्री येऊ द्या, कोणी मोठा ऑफिसर येऊ द्या, कोणी आला तर एकसारखं करायचं. आमच्या बाकीचे कस्टमर सुद्धा त्यांचेच बरोबर आम्हाला. पण आम्ही मनाने म्हणतो की हे मिनिस्टर आहे, त्यांना आम्ही पर्सनल त्यांना रेस्पेक्ट करतो, त्यांना जाऊन भेटतो, त्यांना असं पब्लिकली आम्ही काय करतो. दिस इज इव्हन आय हॅव ऑब्झर्व्ड. म्हणजे प्रमोशनसाठी मला वाटतं ते स्टाईल झाली. कुठल्याही पिक्चरचा स्टाफ आपल्याकडे येतोच. म्हणजे जॅकलिन फर्नांडिस वगैरे सगळे सुद्धा आले होते. पण इफ यू अगेन ऑब्झर्व दिस,
की काका म्हणतो ते फार महत्वाचं आहे की 2 कस्टमर मध्ये भेदभाव करणं चुकीचं आहे. की त्याच वेळेस जे बाजूला बसलेले असतील, म्हणजे मी हे स्वतः बघितलेलं आहे की फिल्मस्टार जरी बसले असले, नाना पाटेकर काही वेळा तिथे बसलेले आपण बघितलंय, बरेच मोठमोठे लोक बसले ना. वैशालीचे वेटर त्यांच्याविषयी काही फार अगदी त्यांच्यासोबत सेल्फी काढ किंवा असं करायला जात नाही, किंवा त्यांना काही वेगळी ट्रीटमेंट देत नाही, आणि त्याप्रमाणे डेकोर मेंटेन राहत त्या हॉटेलला. ते फार महत्वाचं आहे. म्हणजे याचा सिंपल लॉजिक मी आपल्या धंद्यात काय वापरायचं सांगू शकतो आपल्या त्या प्रत्येकाकडे. उद्या समजा माझ्याकडे एखादा फार मोठा माणूस किंवा मिनिस्टर जरी नाही म्हटलं, मिनिस्टर काय किंवा बिल्डर येत नाही, पण एखादा फिल्मस्टार माझ्याकडे आला, असं माझ्याकडे स्वतःच्या बाबतीत झालेलं आहे पर्यंत, तर अगदी सगळा स्टाफ म्हणून तिथे आणि माझ्या हातातला कस्टमर सोडून त्यांच्याकडे असं करणं चुकीचं आहे. जर जो ठीक आहे त्याला काही तुम्ही अगदी टाकाऊ ट्रीटमेंट देऊ नका, पण त्याच्याही इव्हन दे फील, सेलिब्रिटी ऑल्सो फील बेटर. पण त्यांनाही प्रत्येक वेळेस आपल्याला काही स्पेशल ट्रीटमेंट देऊन जगा वेगळं वागावं अशी अपेक्षा नसते. त्यामुळे दिस इज ऑल्सो व्हेरी गुड पॉईंट टू लर्न. ट्रीट युअर ऑल कस्टमर्स विथ इक्वल डिग्निटी, नॉट दॅट एखाद्याला कमी आणि एखाद्याला जास्त. नमस्कार. पहिल्यांदा मी सांगतो की मी वैशाली ॲडिक्ट आहे आणि मी सोशल मीडिया ॲडिक्ट पण आहे. तर सोशल मीडिया, फेसबुक ॲडिक्ट पण आहे. त्याच्यामुळे मी जे खातो ते फोटो टाकत असतो फेसबुकवर, आणि जी लोक पुण्यात नाही आहेत ते जेव्हा बघतात फोटो की वैशालीमध्ये मी XYZ खाल्लं, तर त्यांची चिडचिड होते, कोणीही येतात त्याच दिवशी. तर तुमचा सांबाराचा मसाला अवेलेबल आहे का? नाही, सांबारचा मसाला आमच्याकडे अवेलेबल नाही आहे. कारण काय माहिती का, आमच्या पैशांच्या सांबार कोणी कॉपी करू नये एक इच्छा आहे, आणि तेच नाही. दुसरं म्हणजे सांबारचा मसाला ते इतकं परफेक्ट होईल का, ते पैशांचा सांबार त्याच्यात होईल का त्या मसाल्यामध्ये, हे सुद्धा डाऊट आहे मला. तेव्हा आणि त्याला काय सांबारला बाकीच्या काय गोष्टी व्हेजिटेबल्स ते कसा फोडणी द्यायचा, किती शिजवायच्या, हे सगळे टेक्निक जे आहे ते मसाला लिहून तेवढं करता येईल का ते मला माहिती. आणि नाही आला तर मग सांबारच्या टेस्ट इतक्या चांगला येणार नाही. तुम्हीच म्हणणार अरे काय येतात पैशाचे मसाला आणून त्याच्यात आपण काय इतकं नाही, पण तिथे चांगलं मिळतात बघा असं वगैरे. मला असं विचारायचं आहे की तुमच्या वेटर्सचं पेशन्स लेवल कसं वाढलेलं असतं. आमच्यासारखे त्रास देणारे, आम्ही एका वेळेला जेव्हा कॉलेजमध्ये होतो तेव्हा 15-15 जण जाणार आणि प्रत्येकजण मुद्दामून वेगळी ऑर्डर देणार, आणि न विचारता न डोळे असे मोठे करता किंवा रागवता पटपट पटपट ट्रेवर लिहून परफेक्ट ज्याला जे पाहिजे तीच ती ऑर्डर मिळणार. त्यांचं डोकं पण साबूत पाहिजे आणि पेशन्स लेवल आमच्यासाठी ते वात्रट मुलांना मॅनेज करायला सुद्धा तेवढं त्यांना हसायला पाहिजे. त्यांचा मोराल म्हणजे कुठेतरी त्यांची मनाची लेवल आणि त्यांचं मोराल तुम्ही हाय नेहमी ठेवलं असेल, ते कसं केलं? उद्योग आहे आमच्या, आणि म्हणजे असं आहे, हॉटेल म्हणजे एक सर्विस देणारं एक ठिकाणी आहे, नुसतं वस्तू देणारं नाही. तेव्हा सर्व्हिसमध्ये असं काय चांगला वाईट केला तर तुला हे म्हणेल, तू आता बोला तर एखादं म्हणत अरे ते सर्व्हिस त्यांना चांगलं दिलं, आम्हाला नाही दिलं बरोबर. असं नाही, एक सारखं देतो आम्ही, पण तुझे काय कंप्लेंट आहे मला कळलं नाही. आपले वेटर मी जे म्हटलं की किती गिरायकांनी वेगवेगळी ऑर्डर दिली तरी ते डोकं हलत नाही, त्यांचं हसून ट्रीट करतात. सारखी ऑर्डर चेंज केली तरी ते रागवत नाही कस्टमरवर, ते कसं जमतं. आणि हेच आमच्या शिकवण असतं त्या वेटर लोकांना, काय सगळ्या कसं म्हणणार ते कधी मनातून हे आपलं विरुद्ध म्हणजे काय हे होतं का म्हणे, सगळ्यांना
शक्यतो काय काय लोक मुद्दाम त्रास द्यायला बघतात. त्या लोकांना काय करतो आता तुझ्यासारख्यांना नक्की आम्ही चांगलं सर्विस द्यायचं. कॉलेजमध्ये केलेलं PMCचे अधिकारी, पोलीस आणि गुंड, गावगुंड या लोकांना हँडल कसं केलं? कारण हॉटेल लाईन मध्ये हा प्रॉब्लेम खूप मेजरली असायचा, असं बरेच वर्ष ऐकून होतो. आम्ही त्यांच्या नादाला लागत नाही. ते तुमच्या नादाला लागत नाही. म्हणजे त्यांच्या हातानं आम्ही सापडणार असं काय उद्योगच आम्ही करत नाही. सगळं आमच्या स्टेट फॉरवर्ड असतं. तेव्हा कोणी पोलीस येतात मुद्दाम काहीतरी हे करायला, काय साहेब काय झालं नाही असं आहे ते तुमचं हे केलं ते करून बसतो, समाधान करायचं. आणि कॉर्पोरेशनचे अधिकारी आले ते काय हेल्थ डिपार्टमेंट जास्त करून आमच्या हेल्थ डिपार्टमेंट बाबतीत त्यांनाच माहिती आहे की इथे काय हे मिळत नाही. आणि पोलीस वगैरे काय नसते आमच्या नादाला. अजून कोणता प्रश्न? मला वाटतं विशेष आहे, कारण माझे काका सॅनिटरी इन्स्पेक्टर होते आणि त्याच्यावर मी 2-4 वेळा 2-4 हॉटेल्समध्ये गेलेलो आहे. व्हॉट इज सेईंग इज अ प्रॉब्लेम नो डाऊट. बट असं परंतु या प्रश्नाला त्यांनी जो मुद्दा सांगितला तो बरोबर आहे की आम्ही त्यांच्या नादी लागतच नाही आणि आमच्या इथे असं काही नसतंच की ज्यामुळे त्यांना अडचणी निर्माण करतात. मगाचा एक प्रश्न राहिला म्हणजे वैशाली रुपाली ही नावं कशी सुचली, कारण ब्रँडमध्ये नावाला प्रचंड महत्त्व आज जगभर आहे. आणि असं ॲक्सिडेंटली आलं का काही देवी वगैरे अशातनं आलं का कशातनं, का तुमच्या फॅमिलीमध्ये काहीतरी होतं, काहीतरी त्याच्यामागे असणार. त्याची लोकांना उत्सुकता आहे मला वाटतं सगळ्यांनाच की ही नावं कशी सुचली, कारण इट हॅज क्रिएटेड अ बिग ब्रँड नाव. काय आहे संजयसारखं आमचं वेलविशर जे आहे ना, असं आम्ही 5-10 लोक बसले एका ठिकाणी नाव ठेवायचे. आता काय नाव ठेवायचं, मी त्यांना सांगितलं काहीतरी हिस्टॉरिकल नाव, ते असं काहीतरी फेमस नाव, कोणाची चांगलं डॅन्सरचं नाव, असं काहीतरी तू असं संजयसारखं लोक काय डॅन्सरचं नाव सुचवलं, ते चांगलं नाव आहे ना, वैशाली म्हणजे गोड नाव आहे, ते असं लोक सुचवलं. आणि मला पर्सनली असं वाटतं की वैशाली आणि रुपाली हे इतकं कसं म्हटलं तर हाऊसहोल्ड नाव आहे, म्हणजे अगदी घरातल्या मुलीचं नाव असल्यासारखं. सो दॅट इज अनदर आस्पेक्ट. ते पण एक कारण असू शकतं की अगदी उगाच काहीतरी एक्झॉटिक नाव ठेवायचं जे त्याशी तुम्ही लिंक होऊ शकत नाही. सी जर वैशाली रुपालीचा जर आपण क्राऊड बघितला तर हा खूपसा मध्यमवर्गीय आणि उच्च मध्यमवर्गीय आहे. आणि वैशाली रुपाली नाव आपल्या घरामध्ये प्रचंड कॉमन आहे ॲज अ नाव म्हणून सुद्धा. सो दॅट बिकम्स अ घरातली लेडी किंवा घरातली मुलगी इतके इझिली ते अकोमोडेट झाला असेल. दिस इज ऑल्सो मे बी अ रिझन. आणि वैशाली नावाच्या मुली तिथे फार खुश असतात. आम्हाला सुद्धा बरं वाटतं. मी संजय विवेकरला आभार प्रदर्शन मंडळ सांगेन, पण त्याच्या आधी बिझनेस मंत्रालयाचं जस्ट आमच्याकडनं एक मोमेंटो सगळ्यांकरता मी परागला रिक्वेस्ट करतो, जगन्नाथ काकांना हे मोमेंटो. संजय गांधी, संजयला रिक्वेस्ट करतो द्या नाही करायला. संजय गांधींना मोमेंटो द्या शेट्टींचं मोमेंटो.
नीरज शाह आहेत ना? नीरज आय थिंक सेम फ्रॅटर्निटी. प्रसाद संजयला काका नमस्कार. ग्राहक देवो भवा याचं इतकं ह्याच्यापेक्षा उचित उदाहरण मी आज तागात बघितलेलं मला जाणवत की एका सोप्या शब्दात तुम्ही सांगितलं की काहीही असलं तरी तो कस्टमर बरोबरच आहे. बस आपण चूक आहे म्हणजे काहीही तोच असलं तरी तू शिवाजी मी मावळा, तू म्हणतो तसं मी करणार. ह्या एका इतक्या लीन राहून व्यवसाय इतका मोठा करता येतो. कदाचित ह्याच्यातच आम्ही का मराठी माणसं या व्यवसायात नाही याचं रहस्य आहे स्पष्ट की आम्ही मोडेल पण वाकणार नाही आणि ह्या व्यवसायात वाकल्याशिवाय तुम्ही वाढवू शकत नाही असं तुमच्याकडनं मला दिसलं. तुम्ही सुरुवातीचे दिवस सांगितले आणि मला माझ्या अगदी आवडत्या कवींच्या 2 ओळी आठवल्या की कुणी बांग देतो कुणी वेध घेतो, अकस्मात तेजाळती काजवे, सुखाच्या तळाशी किती दुःख राशी, पुरी कारणाविण ही काजवे. बाबू बोरकरांची ही कविता आहे. त्यांनी दिलंय की कुणी आवाज केल्यामुळे आपल्याला रात्री एखादा काजवा दिसतो, कुणी चमकतो म्हणून दिसतो, पण आपल्याला तेवढ्या त्या अंधारामध्ये एक चमकलेला छोटासा काजवा दिसतो, पण त्या काजव्याच्या खाली किती अंधार आहे हे आपल्याला कधीही कळू शकत नाही. आजच्या तुमच्या मुलाखतीमुळे आम्हाला तुमची उतरताना तुम्ही मर्सिडीज मधनं उतरताना सगळं जग पाहतं. वैशालीमध्ये गर्दीत उभ्या राहताना आपल्याला कधी वाट जागा मिळणार ह्याच्यासाठी जग खार खाऊन असतं, पण त्याच्यासाठी ह्या व्यक्तीने काय सोचलेलं आहे हे मराठी माणसाला कळलं किंवा आपल्या सगळ्यांना कळलं. हा माझ्या मते आजचा सगळ्यात टेस्टी टेकअवे होता या सगळ्यामध्ये असं मला मनापासून वाटतं. आणि राईट सिन्स बिगिनिंग मी स्वतः म्हटलं असं की मी शाकाहारी खाण्याचा प्रचंड भक्त आहे. तर आय हॅव ऑलवेज हॅड दिस फिलिंग दॅट फूड इज नॉट जस्ट अबाउट न्यूट्रिएंट्स अँड कॅलरीज, डायटिशियनच्या भाषेत जे बोलायचं. इट इज सर्टनली अबाउट शेअरिंग, इट इज सर्टनली अबाउट ऑनेस्टी, इट इज डेफिनेटली अबाउट आयडेंटिटी. आणि रिगार्डिंग दिस let me share an honest experience with you about how identity of Vaishali is established, and this is an extremely personal thing that I'll be sharing with you all today. माझी पत्नी पद्मिनी इथं समोरच आहे. ती ज्या वेळेला आमच्या बाळाच्या मोठ्या मुलीच्या वेळेला प्रेग्नंट होती तेव्हा डॉक्टरने आम्हाला सांगितलं होतं की वाटेल तर झालं तरी बाहेरचं खाणं खायचं नाही, नो आउटसाइड फूड नॉट अलाउड. आणि ह्याला मी अगदी अभिमानाने सांगतो आणि मला ते दिवस आठवणही आता हे होत आहे की फक्त वैशालीमध्ये आम्ही महिन्यातनं एकदा जायचो. 9 महिने कधीही तिला अर्धा देखील त्रास झाला नाही. मी एक खूप जास्त सांगतो, ह्या उच्च प्रतीची तुमची स्वतःची आयडेंटिटी तयार करणं यासाठी तुम्ही किती काय काय घेतलेलं असेल, भोगलेलं असेल हे आम्हाला कळलं. आणि हे अजिबात हे ऑनेस्ट एक्सपिरियन्स मी तुमच्या बरोबर सगळ्यांबरोबर शेअर केला. शेवटी एवढंच सांगेन की ओनली थिंग बेटर दॅन टू टॉक अबाउट फूड इज टू ईट इट. तेव्हा आता ही गप्पा संपून लवकरात लवकर वैशाली कधी जातोय अशी म्हणायला लागली, पण तुमच्यामुळे आज आमची सकाळ धन्य झाली एवढंच मी सांगेन. धन्यवाद.